அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. So what you learn from this video? Yes, you can learn from this video about today important current affairs, and then and subsequently so you can learn about how you can write the answer for UPSC mains type of the exam questions, and then there should be current affairs quiz also, so we can play likewise. So my discussion first about the news is number one. The International Court of Justice refused an appeal by Bahrain, Saudi Arabia, Egypt, and the United Arab Emirates, which challenged the authority of the International Civil Aviation Organization to adjudicate on the legality of the Qatar blockade. Yes. Next news. The United Arab Emirates has launched its first mission to Mars on 20th July 2020. The United Arab Emirates is striving to develop its scientific and technology capabilities and more away from its reliance on oil. Next, India and United States to conduct PASEX, that means passing exercise between the two navies. These exercises have built interoperability through a series of Malabar and other exercises. The exercise comes aimed the ongoing border dispute between India and China. This exercise is also a signal to China because of its attitude in the wider Asia-Pacific region. Yes. Next news. Health Minister Honorable Harshvardhan has launched a plasma donation campaign at Delhi. Next news. The Badminton World Federation has approved the proposal to ensure the geographical and gender representation on the Badminton World Federation Council. The newly approved changes to the constitution will ensure at least 30% of representation of each gender on the council. Next news. The Bangladesh Telecom Regulatory Commission, that means PTRC, has directed to telecom companies to stop free internet services to its subscribers for accessing social media. The regulatory authority stated that it gives rise to unhealthy competition between the companies. Next news. The Central Board of Direct Taxes, that means CPDT, has launched an e-campaign on voluntary compliance of income tax for the fiscal year 2018 to 2019. The campaign will run for 11 days between July 22 July 31st, 2020. Next news. The Russian Parliament has initiated the process of banning same-sex marriage. The Russian lawmakers had on July 14th, 2020 submitted draft legislation that seeks to ban same-sex marriage. Yes, news ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So from among the newses, நம்ம எப்பவுமே நம்ம ஸ்டைல் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ்லாம் தெளிவா தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஸோ ஃப்ரம் அமாங் த நியூஸஸ் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு எலாபரேட்டடா யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் டைப் ஆஃப்க்கு எப்படி எழுதலாம்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ அந்த வகையில நம்ம இன்னைக்கு எந்த கொஸ்டின்ஸ் எலாபரேட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா ஒரு சாப்டர் என்ன அப்படின்னா இதை உங்களுக்கு புரியும்படியா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஃபேக்டர் இஸ் வெரி சிம்பிள். அதாவது இப்போ நம்ம ஹைகோர்ட் ஒரு கேஸ் போடுறோம், ஹைகோர்ட் மேல நம்ம சக்சஷன் இருக்கு, இல்ல எனக்கு இதுக்கு மேல அப்பீல் போகணும் அப்படின்னா என்ன செய்வோம் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ல போவோம். அதாவது ஹைகோர்ட்ல வந்து கேஸ் வந்து ஃபைலுக்கு எடுத்து ஜட்மெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அப்பீலுக்காக என்ன செய்வோம் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் போவோம். ஸோ சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பெக்யூனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கு. இப்போ எப்படி அப்படின்னா கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து இப்போ விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கேஸ் போட முடியுமான்னு கேட்டா அது வந்து விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல போட முடியுமா போட முடியாதா அப்படிங்கறத ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஒப்பீனியன் எங்க தாக்கல் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கூட தாக்கல் பண்ணலாம். இல்ல இந்த மாதிரி பெகுனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்ல, ஒவ்வொரு கோர்ட்டுக்கும் சம் ஆஃப் தி அத்தரைஸ்டு பவர் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் தி பெகுனரின்னு சொல்லலாம். டெரிட்டோரியல் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா அதோட லேண்டோட அளவை பொறுத்து, பெகுனரி அப்படின்னா வேல்யூ பொறுத்து. இப்ப பல கோடி மதிப்புள்ள ஒரு கேஸை வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல தாக்கல் பண்ண முடியாது. ஸோ டைரக்டா நம்ம ஹைகோர்ட் மேலதான் தாக்கல் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி பெகுனரி வேல்யூ ஆஃப் தட். அதே மாதிரி ஸோ இப்போ ஒருத்தர் வந்து தவறுதலா வந்து சில கேஸை வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் சம்பந்தம் இல்லாத சில கேஸை வந்து அவங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல தாக்கல் பண்ணியிருந்தா
நம்ம ஹைகோர்ட்ல ஒரு கேஸ் தாக்கல் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த கேஸ் வந்து ஹைகோர்ட்ல தான் தாக்கல் பண்ணணும், பட் அவங்க வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் அந்த பவர் கிடையாது. பிகாஸ் the district judiciary doesn't have any pecuniary or territorial jurisdiction. This is the practical appearances. இதுதான் நீங்க நடைமுறைக்கூடிய விஷயங்கள். இது வந்து நம்ம இன்டர் ஸ்டேட்ல பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள். பட் இன்டர்நேஷனல் லெவல் இது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற நியூஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். The news is very interesting. So the International Court of Justice refused an appeal by Bahrain, Saudi Arabia, Egypt and the United Arab Emirates, which challenged the authority of International Civil Aviation Organization to adjudicate on the legality of the Qatar blockade. அதாவது கத்தார் மேல ஒரு தடை விதிக்கிறாங்க. அந்த தடை வந்து நியாயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கத்தார் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து நீங்க ஏவியேஷன் டிரான்ஸ்போர்டேஷனை வந்து நீங்க தடை பண்ணிட்டோம், அதாவது கடல் வழியமாவோ அல்லது வான்வெளி போக்குவரத்தோ கத்தார் கூட நாங்க எதுவும் வைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சில டெரரிசம்க்கு கத்தார் சப்போர்ட் பண்றாங்க, அதனால இந்த தடை நவீன் பிளாக்கேட் இந்த தடையை நாங்க பிறப்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி யாரு தாக்கல் பண்றா, யாரு பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா பஹ்ரைன், சவுதி அரேபியா, எகிப்த் அண்ட் ஆல்சோ யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் த நியூஸஸ், சவுதி அரேபியாவுக்கும் கத்தாருக்கும் ரொம்ப நாளா பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கு. இப்போ சவுதி அரேபியா வந்து மற்றவங்களோட திரும்பி கொலாபரேட்டர்ல அவங்க ரொம்ப கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு பிளாக்கேடை வந்து ஒரு தடையை வந்து பிறப்பிக்கிறாங்க யாரு மேலா கத்தார் மேல. அப்போ இந்த கத்தார் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நான் தெளிவா தமிழ்ல சொல்றேன், ஸ்டோரி நல்லா புரிஞ்சிருங்க, அப்படிதான் அதை நான் திரும்ப பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது புரியும். இங்க சைட்ல மேப் பார்த்துட்டே இருக்கலாம், கத்தார் லொகேஷன்ஸ் எங்க இருக்கு, ஸோ பஹ்ரைன் எங்க இருக்கு, சவுதி அரேபியா எங்க இருக்கு, யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கலாம். எகிப்து எங்க இருக்கு உங்களுக்கு பிக்சரேஷனும் எடுத்து நான் காட்டியிருக்கேன். ஸோ அப்போ கத்தார் என்ன பண்றாங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு கேஸ் தாக்கல் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க கடல்வெளி போக்குவரத்தையும் வான்வெளி போக்குவரத்து எதுக்காக ரெண்டு பேர் மேக் பண்றோம், ஃபார் வாட் பர்பஸ், நம்ம கடல்வெளியும் வான்வெளி எதுக்காக பண்ணுவோம், இன்டர்நேஷனல் ட்ரேடிங்காக தான். இந்த ரெண்டையும் எங்க மேல வந்து அவங்க பிளாக்கேட் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு தடை உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதனால அதை நீங்க எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெட்டிஷன் தாக்கல் பண்றாங்க, ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க. வேர் அப்படின்னா பிஃபோர் தி இன்டர்நேஷனல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இப்போ இது ப்ரொசீடிங்ல ஆகுது. கமிங் 2021 அவங்க வந்து வெர்டிக்ட் பண்றாங்க. தட் மீன் அவங்க ஜட்மெண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண ரெடியா இருக்காங்க. யார் அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஜட்மெண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண ரெடியா இருக்காங்க. அண்ட் கமிங் 2021 அப்படிங்கிறதுல தான் நெக்ஸ்ட் இயர்ல பண்ண தயாரா இருக்காங்க. பட் இன் தி மீன் டைம் பஹ்ரைன், சவுதி அரேபியா, எகிப்த் அண்ட் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்க்கு தான் இந்த பவர் இருக்கு. அதாவது இந்த இன்டர்நேஷனல் டிஸ்பியூட்டை டீல் பண்றதுக்கு இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் தான் பவர் இருக்கு, இன்டர்நேஷனல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இந்த பவர் கிடையாது. அதனால இவங்க ஒரு இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்ல ஒரு பெட்டிஷன் தாக்கல் பண்றாங்க. இந்த கேஸை விசாரிக்கிறதுக்கு இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் தான் பவர் இருக்கு, அதனால இன்டர்நேஷனல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ப்ரொசீடிங்கை கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பெட்டிஷன். பட் அந்த பெட்டிஷனை ஆர்குமெண்ட் அண்ட் என்கொயரிக்கு இருக்கக்கூடிய ஐசிஜே, தட் மீன் இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ரெஃப்யூஸ்ட் an appeal. அவங்க அப்பீல ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. then what is the finding? சிம்பிளா சொல்லிட்டாங்க. என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் has the authorized power to adjudicate on the legality of the Qatar blockade. சோ அதை தீர்மானிக்கக்கூடிய பவர் அவங்களுக்கு இருக்கு, அதனால இதை அவங்களே தீர்மானிக்கலாம். ஒருவேளை அவங்க தீர்மானம் கொண்டு வந்து அதன் மேல உங்களுக்கு ஏதாவது அப்பீல் இருந்தா, அதுல ஒரு அக்ரிவேட்டட் உங்களுக்கு ஆயிருந்தா நீங்க அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் எடுத்துட்டு வரலாம். ஆனா எடுத்துடனே எடுத்துட்டு வர முடியாது. இப்ப எப்படி அப்படின்னா அதை எப்படி நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்லி பிராக்டிகலா புரிய வைக்கிறதுனா, நம்ம ஊர்லயும் நம்ம வீட்லயும் சில சொத்து சண்டைலாம் இருக்கும். சின்ன சாதாரண ஒரு சொத்து பிரச்சனை எடுத்தோன்னே ஹைகோர்ட் போக முடியுமா? போக முடியாது. அப்ப நீங்க எடுத்தோன்னே ஹைகோர்ட் போனா ஹைகோர்ட் என்ன செய்வாங்க? டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டை தாக்கல் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க. புரிஞ்சது இல்லையா? தட் மீன் அதுக்கு நல்ல வேல்யூ என்ன அப்படின்னா பெக்யூனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன், அதாவது இடம் சார்ந்த பரப்பு மற்றும் மதிப்பு சார்ந்த வால்யூ, அதை பொறுத்துதான் தாக்கல் பண்ண முடியும். இப்ப ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். எஸ் absolutely. Now we can discuss about that for UPSC mains. The news is very crystal clear. It's a very crystal clear. The International Court of Justice refused an appealed by Bahrain, Saudi Arabia, Egypt and United Arab Emirates and challenged the authority of the International Civil Aviation Organization to adjudicate on the legality of the Qatar blockade. So this is the news. Then find subsequent, it's a title about the international relations and disputes. Already உங்களுக்கு நிறைய டைட்டில் அப்வாட் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஸோ டைட்டில் வைஸ் நியூஸ் நிறைய கலெக்ட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். அண்ட் வாட் ஆர் தி ஃபேக்ட் ஃபார் திஸ் டிஸ்பியூட்? எடுத்துள்ள டிஸ்பியூட் வந்துருமா? அப்படி வராது இல்லையா?
So kandipa something there are some fact about there may be some fact to arise the disputes. Then we have to discuss about what are the facts for these disputes. Yes, map நல்லா பாத்துருங்க. So map location நல்லா பாத்துக்கோங்க. எப்பவுமே சிம்பிள் சக்சஷன் என்ன அப்படின்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் படிச்சு முடிச்சிட்ட உடனே எடுத்தோன்னே ஜாகிரபி படிக்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவீங்க. ஹிஸ்டாரிக்கல் படிச்சு முடிச்சுன்னு ஜாகிரபி படிங்க. ஜாகிரபி முடிச்சுன்னு மறுபடியும் ஹிஸ்டரி படிச்சிருங்க. at the sequence of the same mannerism. பொலிட்டிக்கல் தான் டக்குனு எடுத்துன்னு படிப்பீங்க. பொலிட்டிக்கல் படிச்சுன்னு எக்கனாமிக் படிங்க. எக்கனாமிக் படிச்சு முடிச்சுன்னு பொலிட்டிக்கல் படிங்க. இப்படி படிக்கிறதுனால தான் பொலிட்டிக்கல் முடிச்சுட்டு எக்கனாமிக்கல் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் எக்கனாமிக்கல் படிக்கும்போது எக்கனாமிக்கோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி கிறிஸ்டல் கிளியர். தி சேம் சீக்வன்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் படிச்சுட்டு ஜாகிரபி படிச்சுட்டு மறுபடியும் ஹிஸ்டாரிக்கல் படிக்கும்போது ஹிஸ்டாரிக்கோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதனாலதான் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகான சில பிக்சரேஷன் எடுத்து காட்டுறது காரணமே என்ன அப்படின்னா விஷுவலா சில லொகேஷன் சைட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் வாட் ஆர் த ஃபேக்ட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும். கத்தார் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு தீவு தான். ஸோ இல்ல தீபகற்பம் நினைக்கிறேன், இல்ல நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். ஐம் சாரி. ஸோ தமிழ்ல சில நியூஸ் எடுத்து குவாட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கத்தார்ல என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? ஸோ மேற்காசியாவில் உள்ள இறையாண்மை மிக்க இது ஒரு நாடு ஆகும். இது அலுவல் முறையாக கத்தார் அரசு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அரேபிய வளைகுடாவின் வடகிழக்கு கிழக்கில் ஒரு சிறிய கத்தார் வளைகுடா நாட்டை கொண்டுள்ளது. கத்தார் ஒரு தீபகற்ப நாடாகும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் தமிழ் எடுத்த. இது ஒரு தீபகற்ப நாடாக தான் இல்ல. ஸோ ஒரு தீபகற்ப நாடு. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதுல 2020-22 உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி நடத்த போறது இந்த கத்தார் தான். ஸோ கத்தார் உலகின் 3வது பெரிய இயற்கை எரிவளம் மற்றும் எண்ணெய் ஆதாரங்களை கொண்டுள்ளது. ஸோ 2017 சவுதி அரேபியா, பக்ரைன், ஐக்கிய அரபு மற்றும் வளைகுடா நாடுகள் கத்தாருடனான அரசணைய உறவுகளை துண்டித்துக் கொண்டன. கத்தார் தீவிரவாத எதுக்குன்னா கத்தார் தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக நிதி அளிப்பதாகவும் அண்டை நாடுகளின் உள்நாட்டு செயல்பாடுகளில் தலையிடுவதாகவும் அவை குற்றம் சாட்டுகின்றன. அதாவது டெரரிஸ்டுக்கு வந்து சில ஃபண்ட்ஸ் சப்ளை பண்றதாகவும் சில சப்போர்ட் கொடுக்கறதாகவும் ஸோ மற்ற நாடுகள் உள்நாட்டு விவகாரங்களை தலையிடுறதுனால அவங்க மேல ஒரு ஸ்டே கொடுக்கலாம். அதாவது என்ன ஸ்டே கொடுக்குறாங்கன்னா வான்வெளி கடல்வழி போக்குவரத்து யாரும் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஸ்டே கொடுக்குறாங்க. இந்த ஸ்டேக்கு மேலதான் கத்தார் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஸோ இன்டர்நேஷனல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க. அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா தான் ஸோ தி கொலாபரேஷன் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ் வித் பக்ரைன் ஆர் சவுதி அரேபியா ஸோ அப்பீல் பிஃபோர் தி இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ். கேன் யூ கட் மை பாயிண்ட்? எஸ், த ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் arisen for disputes. In 2017, Qatar, neighboring Arab nations of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain and Egypt shut off shipping routes and airspace with Qatar for its alleged support. That means for its alleged support for terrorism and its ties with Iran. Can you cut my point? Yes. எப்பவுமே அப்படித்தானே, பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பிடிச்சிருந்தா எதிர்த்து வீட்டுக்காரன் பிடிக்காது, எதிர்த்து வீட்டுக்காரன் பிடிச்சிருந்தா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பிடிக்காது இல்ல. கண்டிப்பா சரிங்க. And subsequent to that, however, the Qatar denied supporting Islamic extremes and also has openly condemned its isolation as a clear attack on its sovereignty. So இவங்க அவங்க மேல ஒரு ப்ரொபோசல்ஸ் கொடுத்திருந்தாலுமே கத்தார் ரொம்ப தெளிவா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு. So however, Qatar denied supporting Islamic extremes and also openly condemned its isolations as a clear attack on its sovereignty. And even though, then all four neighbors issued a 13-point list of demands of Doha. அப்போ நீங்க அவங்க சப்போர்ட் பண்றது இல்ல, உள்நாட்டு தலையிடுறது இல்ல, நீங்க ஐசோலேஷன் உங்களுடைய சாவரிட்டி ரொம்ப கரெக்டா இருக்கா இருந்தா you have to give a very clear picture about the demands made by the four neighboring countries. The countries means Saudi Arabia, United Arab Emirates and Bahrain and Egypt. So they point out some 13 type of the demands for Doha. Doha means the capital of the Qatar. Can you cut my point? Yes. ஒரு 13 வகையான கண்டிஷன் டிமாண்ட் கேட்கிற எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்கறாங்க, நீங்க அதை கம்ப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி. So therefore, அவங்க கம்ப்ளை பண்ண முடியல, கத்தார் பண்ணல. Therefore, since 2017, the blockade of Qatar has included. So the blockade announcement ஆகுது. Number 1, closing of its only land border with Saudi Arabia, stopping Qatar ships from entering ports anywhere in the Saudi coalitions, blocking Qatar planes from flying in their airspace, expelling Qatari citizens from these countries as part of the measures. Can you cut my point? Yes. Hence, therefore, the Qatar approached the International Civil Aviation Organization, alleging that its right of the free space under the 1944 Convention on Civil Aviation were violated by the blockade.
So they have the rights absolutely. So therefore, the Qatar approached the International Civil Aviation Organization, and subsequent the Saudi Arabia and its allies argued that the CJJ, that mean that I'm sorry, ICJ, that mean International Chief Justice should have the authority to settle the dispute instead of the ICAO, that means International Civil Aviation Organizations. Yes, because the dispute goes beyond the aviation matters. But in the year of 2018, that the International Civil Aviation Organization ruled against the Saudi coalitions, holding that it did have the jurisdiction to hear the case, and its ruling was recently flagged by the International Court of Justice too. So, International Civil Aviation Organization already clearly explained பண்ணிட்டாங்க. They have the jurisdiction. எங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் இருக்கு, இதை விசாரிக்கிற ரைட்ஸ் எங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. Even though, so the Saudi Arabia and its allies so appealed before the International Court of Justice. Can you cut my point? Yes, because the blockade still remains in force, and the International Civil Aviation Organization is expected to deliver its verdict, that means judgments, in the year of 2021. So that's the main reason for their appeal before the International Court of Justice for appealing. Can you cut my point? Yes. In the subsequent news, we have to discuss and we have to get some little bit point about the International Court of Justice and also International Civil Aviation Organization. That's a very simple. International Court of Justice I want to say first, because the International Court of Justice, also known as the World Court, is the main judicial organs of the International United Nations. It was established in the year of 1945. The year must be noted. It was established in the year of 1945 by the United Nations and began work in April 1946. Its headquarters located at The Hague and Netherlands. Can you cut my point? Yes, the headquarters must be noted. So the headquarters located at The Hague and Netherlands. And subsequent, we may discuss about the International Civil Aviation Organization. It's very simple. It was established by the Convention on International Civil Aviation, which is signed on 7th December 1944 in Chicago. It laid the foundation for the standards and the procedure for peaceful global air navigations and established the core principle permitting the international transport by air. Yes, what is the objective? That means to foster the planning and development of international air transport so as to ensure the safe and orderly growth of international civil aviation. The word is very crystal clear, very nice word also. Orderly growth of international civil aviation throughout the world. உலக நாடுகளுடைய மிகப்பெரிய அமைப்பு expecting that the development should be orderly growth. But நாம தான் வாழ்க்கையில ஒரே நாள்ல ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறோம்ல. Yes, India is most 193rd members of it. Yes, the headquarters is Montreal in Canada. Can you cut my point? Yes, what is the finding now? இந்த கதை உங்களுக்கு ரொம்ப அழகா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதோட ஃபைண்டிங் என்ன உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். Because that means International Civil Aviation Organization have the authority to settle the disputes. அதனால இந்த அப்பீல் ஆனது ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. Can you cut my point? ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப அழகா புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். எஸ், நம்மளோட தேர்ட் டைப் கூடிய கொஸ்டின்ஸ் போய்க்கலாம். எஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க மியூட் நீங்க ஆன் பண்ணிக்கங்க. நீங்க ஏதாவது டவுட் கேட்கணும்னா கேட்கலாம், வீடியோ பத்தி டிஸ்கஷன் சொல்லணும்னா சொல்லலாம். பை தி சேம் டைம் கொஸ்டினுக்கு நீங்க பதிலுன்னு சொல்லலாம். தமிழ் ரொம்ப தெளிவா அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். தமிழை கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க, கொஞ்சம் பிக்சரேஷன் மேப்பையும் பாருங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எஸ், there's a time for the students to discuss. I'm waiting. Yes sir, ஏதாவது இருக்கீங்களா? Yes sir. கிளாஸுக்கு தாளா ஐயோ ஏன் கடவுளே. ஹலோ. Yes sir. கண்டிப்பா மற்றவங்க யாரும் வரலாம் வரலாம், எப்பவுமே நம்ம தான் பேசிட்டு இருக்கோம், மற்றவங்க லைன்ல இருக்காங்க, நீங்க பேசுனா பேசலாம். கிளாஸ் புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சு சார். தூக்கம் வருதா? இல்ல சார். சரிம்மா சரிம்மா சரிம்மா. சோ புரிஞ்சதா? ஒரு கேள்வி பதில் சொல்லுங்க. வாட் இஸ் தி கேபிட்டல் ஆஃப் தி கத்தார்? தோஹா சார். தோஹா. Yes, absolutely. Question discuss பண்ணிக்கலாமா? Okay sir. Yes.
Indonesian parliament has begun to process of the banning same-sex marriage. Japan, South Korea, Russia, sir. United Kingdom, or Russia? Russia, sir. கரெக்ட் ஆன்சர். இந்தியால இருக்கு இல்லையா? இந்தியால வந்து ban Russia, sir. இந்தியால இருக்கு. இந்தியால இருக்கு 2018 நினைக்கிறேன். சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் சொன்னாங்க. மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. lesbian and Yes. boys lesbian girls நினைக்கிறேன். நிறைய people 1 lakh மேல இருக்கிறதுனால இந்தியா so permitted. Subsequently ரஷ்யா வந்து அவங்க பேன் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்காங்க. Yes, absolutely Russia is correct. Russia nation parliament has begun to process of the beginning of the same-sex marriage. Yes. Second question. Which nation has banned pre-internet services for social media? Bangladesh. Yeah, Nepal, Bangladesh, China. Bangladesh. இது நல்ல ஸ்கீம் தான் நினைக்கிறேன்ல. இன்டர்நெட்ல கொஞ்சம் நிறைய ஃப்ரீ பண்ணி குறைச்சு விட்டு தேவையில்லாம யூடியூப் நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டோம்ல. இப்ப எல்லாருமே யூடியூப்ல பாக்குறது என்னன்னா வனிதா மேமோட சீக்வென்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன். அதுமையா போயிட்டு இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? Yes, sir. ஆமா, இத பத்தி நம்ம பேசலாம், லிஸ்ட் நம்மளும் வந்துருவோம். என்ன சுதாகர் பரவாயில்லையா? வேணாம் சார். நிறைய பேர் வேணாம் சார் list. பாடி தாங்காது. உங்களுக்கு இல்ல, எனக்கு தாங்காது. சரி, இதெல்லாம் என்ன இன்டர்நெட் அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் நிறைய நம்ம இப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் லிமிட்டடா இருந்தா பரவாயில்ல. நம்ம கண்ட்ரி தான் சார் வேர்ல்ட்ல இன்டர்நெட் சீப்பா தர கண்ட்ரி. ஆமா, கண்டிப்பா. இந்த யூடியூப்ல வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு எல்லாரும் ஒரு 10,000 பணம் போட்டு கேட்டோம்னா நானே அது ஓடிடுவேன்ல. ஃப்ரீனால எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணுங்க. சரிங்க, நல்ல மாதிரி ஆவல் விடுங்க. நம்ம அடுத்த क्वेश्चन போயிடலாம். Which international sports federation has approved the proposal to ensure gender? BWF. BWF. B, sir. That means full form. I want the full form. Yeah, that is Badminton World Federation. Badminton World Federation. Fourth question. Which of the following is are not correct? Hello? Sir, கேக்கு. Fourth question. Which of the following is are not correct? Sir, actually first one correct, sir. Headquarters of ICAO, Netherlands. Fourth one correct sir. And third one correct தான் sir, 193. அப்போ fourth second one தான் sir தப்புன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கனடா இல்ல சார் அது. சார் ஆப்ஷன் சி ஆர் டி இருக்கும் சார். Option B தான் சார். சார் B நினைக்கிறேன் சார். because நீங்க சொல்லிருக்கீங்க headquarters of ICAO வந்து கனடா இல்ல சார் அது. Netherlands first option correct ah? first option correct. தாமஸ் இல்ல, அவ பயங்கரமான கேள்வி உங்களுக்கு சார் தெரியாது. இல்ல சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்மே வந்து தப்புதான் நினைக்கிறேன் சார் நான். சார் நீங்க வந்து கனடாவும் நெதர்லாந்து மாத்தி மாத்தி போட்டிருக்கீங்க சார். கீழ வருது மேல போட்டிருக்கீங்க, மேல வருது கீழ போட்டிருக்கீங்க சார். கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும்ல, தூங்க போய் டக்குன்னு என்ன சொல்றது, உங்களுக்கு தூக்கம் வரக்கூடாது. அப்ப நாட் கரெக்ட்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஒன். அப்ப ஆப்ஷன் டி சார், 1 and 2 only. பயங்கரமான அது கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. கரெக்ட். The headquarters of the ICAO so the Hague and so Netherlands and Canada are related to அது ஒண்ணு மட்டும் தான் மேட்ச் பண்ணிருக்கோம். எஸ் சார். ரொம்ப சந்தோஷம். மன விட்டு ரொம்ப நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் நான் நினைக்கிறேன் இல்ல? எஸ் சார். எஸ் சார். கதை புரிஞ்சதா? ரொம்ப பொறுமையான கதை சொல்லிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். தமிழ் அழகா எடுத்து சொன்னேன் தமிழ்ல. ஆமா சார், ரொம்ப நீ பொறுமையா போயிடுச்சு அந்த கதை. இந்த மாதிரியே நம்ம எல்லா ஸ்டோரியும் பார்த்தா நல்லா இருக்கும் சார். கண்டிப்பா நான் ட்ரை பண்றேன். கண்டிப்பா ட்ரை பண்றேன். ஸ்டோரி அழகா புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு படிச்சு எழுத முடியும், என்ன சொல்ல வரேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும். இதை முதல்ல நான் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் நான் படிச்சேன். நேத்தோ முந்தானாலும் நான் படிச்சேன். படிக்கும்போது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதுக்கப்புறம் விக்கிபீடியால தேடி, அப்புறம் ஹிந்து தமிழை தேடி ஒரு மீட்டிங் அரைவல் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது. நல்லா நான் தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு எலாபரேட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். சரி, உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி. இப்ப தெளிவா புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். கத்தார் மேல என்ன தடை உத்தரவு இருக்கு, அந்த தடை உத்தரவு எந்த இடத்துல இப்ப அப்பீல் இருக்கு, அந்த ஃபைண்டிங் என்ன, இப்போ இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் கத்தரைசன் இருக்கா அல்லது இன்டர்நேஷனல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷனுக்கு பவர் இருப்பான்னு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சோ வாட் இஸ் தி பவர் பிளான் டு தட் அட் பிரசன்ட்? யாருக்கு பவர் இருக்குங்க? சரி, இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் சார் இந்த இடத்துல வந்து சிவில் ஏவியேஷன் தான் சார் பவர் இப்போதைக்கு. கண்டிப்பா இப்போதைக்கு அவங்க தான் பவர். எஸ் சார்.
இதுல ஒருவேளை அவங்களுக்கு என்ன சொல்றது, சவுதி அரேபியா அண்ட் கொலிஜியஸ் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு ரிலேட்டடா அவங்களுக்கு ஃபேவரா இல்லைன்னா தேமே அதுக்கப்புறம் வேணா அவங்க எங்க எடுத்து போகலாம், கோர்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஜஸ்டிஸ்க்கு எடுத்துட்டு போகலாம். எஸ் சார். டைரக்டா போக முடியாது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் டெரிட்டோரியல் டிஸ்பியூட்ஸ். ஓகே சார். 2021ல ஜட்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்றதா சார் சொல்லிருக்காங்க. அப்ப நம்ம கூட இதே மாதிரி ஐசி சார் சார் நம்ம கூட இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர் ப்ராப்ளம், ஆமா, அந்த பார்டர் ப்ராப்ளத்தை வந்து ஐசிஏடில வந்து இது பண்ணலாம் சார், அப்பீல் பண்ணலாம் சார் நம்ம கூட. அது பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது ஒன்று ஏவியேஷன் படுத்து அதுல நம்ம அப்பீல் போயிருக்கோம். அதுல நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம், சிம்லா அக்ரிமெண்ட் நம்ம போட்டிருக்கோம். சிம்லா அக்ரிமெண்ட் படி என்ன அப்படின்னா, ஈவன் தோ யுனைடெட் நேஷன் டஸ் நாட் இன்டர்ஃபியர் வித் தட் மேட்டர். சிம்லா அக்ரிமெண்ட் ஹஸ் பீன் மேட் ஐ திங்க் 1972 நான் நினைக்கிறேன், இந்திரா காந்தி அம்மா பீரியட் நான் நினைக்கிறேன். 1972 ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி பார்டர் டிஸ்பியூட் வித் இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான். சோ வி ஆர் மியூச்சுவலி சிட் அண்ட் சைட் அண்ட் டிஸ்கஸ். நாங்க ரெண்டு பேருமே உட்கார்ந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் சமரசம் பேசிக்கிறோம். இந்த யுனைடெட் நேஷனோட தலையிடம் மற்றவங்களோட தலையிடங்களுக்கு வேண்டாம், அமைதி பேச்சுவார்த்தை மூலம் நாங்க இதை சால்வ் பண்ணிக்கிறோம். அதனாலதான் இந்த பாகிஸ்தான் அக்குபைடு ஏரியா நம்ம சொல்றோம். அது வரைக்கும் அக்குபைடு ஏரியா பகுதி அவங்க வச்சுக்கணும். இனிமேல் அவங்க வந்து அக்குபைட் பண்ணக்கூடாது. இந்த கார்கில் ஒரு பகுதி அக்குபைட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க இல்லையா? ஐ திங்க் அது எந்த இயருக்கு தானே சின்ன வயசுல பார்த்து ரொம்ப மறந்து போச்சு. ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்தப்போ அடல் பிகாரி வாஜ்பாயோட பீரியட் 2003 நினைக்கிறேன், கார்கில் அட்டாக்னு சொல்லி. அப்ப கார்கில் ட்ரை பண்ணா கார்கில் நம்ம கொடுக்கல, மறுபடியும் நம்ம வாங்கிட்டோம். சோ அந்த சிம்லா அக்ரிமெண்ட் படி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மேற்கொண்டு எந்த பகுதி யாரும் நம்ம அக்குபை பண்ணக்கூடாது. ஆல்ரெடி 10 டிஸ்ட்ரிக்ட் மேல பண்ணியாச்சு பண்ணக்கூடாது. இது வந்து ஒரு பேச்சு மூலமா ரெண்டு நாடுகளுமே தீர்த்துக்கணும்னு நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டதுனால, சோ பேஸ்ட் ஆன் தி அக்ரிமெண்ட் வி டசன்ட் கோ டு தி இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ், போக முடியாது. ஆனா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி அதர் கேஸ் நம்ம போய்க்கலாம் சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம அபிநந்தன் கேஸ்லாம் டீல் பண்ணோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி கேஸ்ல நம்ம இன்டர்நேஷனல் எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். இவங்க அஜ்மல் ஒரு கேஸ் டீல் பண்ணோம், அதை எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி பார்டர் போக முடியாது. ஓகே சார். சார் எனக்கு காட் மை பாயிண்ட் சார். அப்போ சைனா கூட நம்மளுக்கும் இருக்கிற அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்லாம் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போலாம். அது எந்த அக்ரிமெண்ட் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போலாம். ஓகே. நம்ம அதுல சைனால பேச்சுவார்த்தை பண்ணி முடிச்சிட்டோம்ல இல்ல சார்? அப்பயும் இந்த ஆசிப் பகுதி காஷ்மீர்லாம் அவங்க தான் வச்சிட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பா இருந்தாலும் நம்ம பேச்சுவார்த்தை பண்ணிட்டோம் இல்லையா? சோ லடாக்ல வந்து பேச்சுவார்த்தை பண்ணிட்டோம் இல்ல. அதாவது பெரும்பாலும் பேச்சுவார்த்தையே ரொம்ப கரெக்டான சொல்யூஷன் தான் ஃபார் எல்லாத்துக்குமே. ஆனா பேச்சுவார்த்தை ரொம்ப லாங் ப்ராசஸ் டைம் எடுக்கும். அவ்வளவுதான். கண்ட்ரிஸ்ல வந்து நம்ம எடுத்தோம் கௌதமா நம்ம ஹிட்லர் மாதிரி மிரட்ட முடியாது இல்லையா? நீங்க பார்டர் வெக்கேட் பண்ணா ஐ வில் ஃபயர் அப்படி மிரட்ட முடியாது இல்லையா? பிகாஸ் we are also belong to the international organizations. With respect to the human being, with respect to the economical, with respect to the constitutions also. We should be respect our constitution and also give the chances same equal power to the other neighboring countries constitutions also. அப்ப நம்ம வந்து ட்விஸ்ட் பண்ண முடியாது. சோ இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறதுனால we have to both are mutually maintain the speaking authorization. அதுல தான் நம்ம ஏதாவது சரி பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்க சார். எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பேச்சுவார்த்தை நல்ல தீர்வா தான் இருக்கும் இல்ல? அது எல்லா இடத்துலயும் இல்லையா சார்? என்ன சொல்றது, இன்னைக்கு வேணா சொல்லலாம், பட் சில இடங்கள்ல அது கண்டிப்பா மேட்ச் ஆகும். அஹிம்சையே சிறந்த வழி. காந்திய நாட்டுல இருந்து காந்தி கொள்கைக்கு அஹிம்சா பேச முடியாது. பிரின்சிபல் ஆஃப் த காந்தியா இல்ல? எல்லாம் ஜெயகே, எல்லாம் ஜெயகே. சரிங்க, ரொம்ப நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சோ மச். பேசினா நல்லா இருக்கும் இல்லையா? வழக்கம் நம்ம மூணு பேரே பேசிட்டு இருக்கோம். இருக்காங்க வினோத் சார் இருக்காரு, ஷர்மிளா மேம் இருக்காங்க, சுதா மேம் ஒருத்தங்க இருக்காங்க. இந்த லாஸ்ட் செஷன் பார்த்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான். சோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றவங்களும் சொல்லுங்க, கண்டிப்பா பேச சொல்லுங்க. சரியா? ஓகே சார். கண்டிப்பாமா. தேங்க்யூ சோ மச். தெய்வத்தால் ஆகாதீனும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலி தரும். நன்றி அனைவருக்கும் என்னுடைய இரவு வணக்கம். நன்றி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். குட் நைட் சார்.